जय गुरुदेव। प्रभु ओडिया भुज अनंत शेषनाग विराट पुरुष बलभद्र अनंत चरण रे पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। माता बागदेवी बागवादिनी झंकड़वासिनी जगत माता जननी चरण तले अनंत कोटि प्रणाम। ये अधमर प्रभु जगन्नाथ उत्कलर सिद्ध साधक महापुरुष अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम पंच महापुरुष तांको चरणार बिंदे अनंत कोटि प्रणाम। जहाँ पाई मो जीवन विकास एवं ओडिशार अगणित साधु सन्थ भक्त जन साधारण एवं भगवत प्रेमी मातृवृंद पितृवृंद साधक गवेषक साहित्यिक प्रशासक राजनीतिज्ञ एवं बुद्धिजीवी देशर सुरक्षा पाई जो माने चिंता करुछंती, जो साधु सन्थ द्वारा समाजर मंगल विधान होउची एवं जो माने समाजर मंगल करिवा पाई विभिन्न स्तर रे रही कार्य करुछंती सेमानकु मध्य मोर शुभेच्छा एवं साधुवाद। कारण भगवान कर सृष्टि रे बहु विधि अच्छी आउ बहु लीला अच्छी। आपण माने जानी खुशी हेबे आमे ओडिशार प्रथम करी जेतेबेले मु मालिका विचार प्रार्थना रे कहली आपण ए ग्रंथटी को देखंतु। ए ग्रंथ होउची कलिजुग गीता मालिका विचार। ए ग्रंथ रे आपण माने आमे जेतेबेले पोथी रु उद्धार करी याकु सब आधेरे स्थानित करिचु। ए सब मु किछि वचनिका आखरे आपण मानकु बहुत थर बहु साक्षात्कार रे बहुत कथा कहिछि, किंतु आपण माने सुनी खुशी हेबे आमे एपर्यंत प्रकृत केते गुडे तथ्य जहा आपणकर साक्ष्य लक्ष्य प्रत्यक्ष वार्ता ताकू मध्य कहिबार अभिलाष रखिछु। आपण देखंतु कलिजुग गीता, कलिकल्प गीता, आगत भविष्यत मालिका, कलिजुग पतन, आंबिका मालिका, कालानी घंटन, कली मालिका, जायफुल मालिका, कली चौतीसा, कली लीला इत्यादि ग्रंथ ये समर्थित होईची। या धेरे आउरी किछि संपादना मध्य रहिछि। ए ग्रंथ आपण माने पाइले जानि परिबे महापुरुष मानकर प्रकृत मौलिक पोथी ग्रंथ कोन अछि। तबे ए नूतन वर्ष र आगमन आम भारत पाई पृथ्वी पाई आम ओडिशा पाई जगन्नाथंकर कृपा करुणा रहू एवं नूतन वर्षटी समस्त शुभंकर हो। समस्ते आध्यात्मिक क्षेत्र में रही निजर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने सहित समाजर मंगल कामना करने को समस्ते प्रयास करने उचित। एमती अनेक कथा आम मालिका आकार रे भविष्यवाणी आकार आपण मानक शुणेचु जनईचु, किंतु तादेरे किछि कथा किछि लोकंक मनरे दुख आसी पारथबो कि भाबुथबे आमे तांको आक्षेप करूछु कि तांको उद्देश्य रे कहूछु ता नुआ। आमे जो विचारटी आपण मानकु दउछु से विचारटी शास्त्रीय विचार मालिका एक शास्त्र ता विचार रे आमे दउछु। जोटा आमे कहूछु मालिका रे वर्णित जोटा मालिकार सत्य प्रमाण रही जगतसिंहपुर सारला मंडल होउची प्रथम क्षेत्र। आमे मानुचु माँ बिरजांक क्षेत्र रु श्रीक्षेत्र पुरी धाम जाए प्रभुंकर बहुत किसी नीला खेला अच्छी एवं विशेष करी कटक रे जो नीला हम कटक जिले में जो नीला हम से नीला अपरंत। ता व्यतीत माँ सारला मंडलर बहु साधु सन्थ लेखाई आमर चंडी मालिका आपणकर गुप्त मालिका जे पद्मक संतन पद्म भक्त सारला मंडल मेल हे। सारला मंडल रे प्रख्यात सन्थ साधु माने थिबे। ओडिशा रे मते बहुत साधु सन्त अछंती, किंतु आपण देखंतु पंचसखांक कथा आपण देखियाकू गले आपण देखंतु जेतेबेले एई कली जुग रे प्रथमे पंचसखा माने नर अवतार हेकि आसिले अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ और बलराम रूप रे प्रतिपादित हेले माने को जिला रे थिले कटक जिला रे विशेष थिला। देखंतु आपण एबे भी अच्युतानंदकर समाधि जन्मस्थान तिलकोणा रे हिथिला बेले तांकर समाधि होउची निमाळ रे, तेणु सी कटक जिले में अच्छा। एपटे आसतु आम जिला को जगतसिंहपुर जिला को अढ़ंगगढ़ समाधि नहीं अढ़ंगे जशवंत गोस्वामी एवं अढ़ंगगढ़ जन्म
ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତରେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେ ମାଳିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯଶୋବନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଅଢଙ୍ଗରେ। ଅଢଙ୍ଗ ଗଡ଼ରେ ମୋତେ ରଖିଲ ଗୋସାଇଁ ବାଛି ନାମ ଯଶୋବନ୍ତ ଦେଲ ଭାବ ଗ୍ରାଇ। ଯଶୋବନ୍ତ ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅଢଙ୍ଗ ଗଡ଼େ ବିରାଜଇ ଜନ୍ମତା ଅଢଙ୍ଗ ଗଡ଼ର ବାଳକ କାଳୁ ଧନୁର୍ଧର। ତେଣୁ ଏ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ସିଦ୍ଧଭୂମି ଜନ୍ମଭୂମି ଆପଣଙ୍କର ଅଢଙ୍ଗ ନାଇଲ ମାନେ ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପୁରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ସମାଧି ନେଲେ ସାତଲଡ଼ି ମଠରେ। ବେଦପୁର ନିକଟରେ ବଳରାମ ଦାସ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମାଧି ନେଲେ ସମଗରା ପାଟରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେଟା ପୁରୀରେ ଥିଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପାଟଣାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ମାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରକ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଏଇ କଟକ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ କଟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖେଳାନୀଳା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଣୁ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ବଳରେ ପୃଥିବୀ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ, ଭାରତ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମର୍ଥ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ବହୁ ଯୋଉମାନେ ମାଳିକା ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଖେଳାକୁ ନେଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ବା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମହତ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ। କେମିତି ନା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ବଣା। ମାନେ ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ଆମେ ପଢୁଥିବେ ଯାହାକୁ, ଲେଖା ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ପଢ଼ା ଜ୍ଞାନୀ ହେବ ବଣା। ମଙ୍ଗ ମଙ୍ଗୁଆଳା ବୋଲନ ମାରିବ ଜ୍ଞାନ ହବ କଳନା। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି। ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ ତିଥି ବାର ନ ରହିବ। ତେଣୁ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହେଇଯିବ ତିଥି ବାର ରହିବନି। ଯେ ଆପଣ ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ମସିହା ଆଦି ଆମେ କହୁଛେ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ବେଳେ ଯାହା କହିଥିବେ ତାହା ଘଟୁ ନଥିବ ବା ସେ ସମୟ ପାସ୍ କରିବ। ସେମିତି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍କତିକ ଭାଷା, ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଠାରଗାର ଯନ୍ତ୍ର ବସାଣକୁ ବୁଝି ପ୍ରକୃତରେ ମତ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଭାବରେ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ହେତୁ ପଞ୍ଚମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠରେ ନିବାସ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର, ଧ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର, ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର, ସିଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚାରଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ରହୁଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭାନ୍ତି ଭବ ସାଗରୁ ତରିଯାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭତର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କବିରି ନାନକ, ତୁଳସୀ ଦାସ, ସୁରଦାସ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ସାରଳା ଦାସ, ଏ କମ୍ ଛୋଟିଆ ସନ୍ଥ। ତାପରେ ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏମାନଙ୍କର ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଅନେକ କଥାଗାଥାକୁ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଡ଼ିଦାସଠୁ ଆଜି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି। ୟା ପରେ ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଣୀ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାଳିକାରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ରହିଛି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମାଳିକା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝି ଠିକ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି କହିବା ଏତେ ସହଜବୋଧ୍ୟମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗାନ୍ତରେ ଦେଶ ବିଦେଶ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାରତର କ'ଣ କ'ଣ ହବ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗାନ୍ତ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଜାତିସ୍ମର ଭାବ, କିଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହବ, ତାର କ'ଣ କର୍ମ ଥିବ ହବ।
ଆପଣ ଏମିତି ବିଚାର କଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅତୀତରେ ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମାକୁ ଆଣୁଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀଦାସ। ସିଏ ଫଗୁଦାସ ହେଇଥିଲେ। ଯୋଗୀଦାସ ରୂପରେ ସେ ଗୋରେଖନାଥଙ୍କ ଅବତାର ଥିଲେ। ଯୋଗୀଦାସ ଯିଏକି ମୋ ତ ଜଣେ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ରାମେ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଗିରି ପାଖରେ ସେ ନାଗା ଆଖାଡ଼ରୁ କୌପୁନି ନେଇ ରଘୁରାମଙ୍କର ଭେକଧାରୀ ହେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଶିବକଳ୍ପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ପ୍ରମାଣିକ କଥା। ଜଣେ ଗୋରଖ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅବତାରରେ ଆସି ନରଦେହରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ପୁଣି ସେ ଆମର ମୋତେ ନାତିପୁତ୍ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଜା ଥିଲେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ସିଏ ଅବତାରୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେପଟ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଜଗତପୁର ଠାରୁ ଓଳାଶୁଣୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଏପଟେ ଯାଜପୁର ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମହାବିନାୟକରୁ ଶ୍ରୀ ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଗଲଗଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେଠି ମାନେ ବିରଜା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଗଲ ନା ଗଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ବିରଜା କହୁଛନ୍ତି ଗଲ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଗଲି। ତେଣୁ ତା ନାଁଟା ଗଲଗଲି ବୋଲି ରହିଯାଇଛି ଏ ମାଳିକାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ କେବେ ଜନ୍ମ ହେବେ, କଣ ନୀଳା କରିବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋହନ ଚାନ୍ଦ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ କଣ ହବ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ରଖିବ କିଛି କିଛି ଦୋଷ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେତିକି ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଳିକାରେ କିଛି ବଚନିକା ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଜାଣି ଅନୁଭବ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାଳିକାରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍କି ଅବତାରକୁ ନେଇ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିବେ। ଏବେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ ଆସେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ପ୍ରକୃତରେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ, ଛତିଆ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଅବତାରୀ ଅଂଶ ଆସେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଅବତାର ଦଶ, ଏହି ଦାରୁ ରୂପ, ଏହି ଦାରୁ ରେସେ ଲୀନ, ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ନୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଚାରି ବେଦେ ଗୁପତ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ତତ୍ଵ, ଭଜ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପତିଙ୍କୁ ଏକା କ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ, ଯେ ଯେତେ ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମାଇଲେ କେବେ ନହୁ ଅଭ୍ରମ। ଆଜି ସମାଜ ଏକ ଭାବ ବିବଳତା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିବା କଥା, ବେଳେବେଳେ ସେ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛେ। ତେଣୁ ସାଧୁ ତାର ସାଧୁ ଧାରାରେ ରହିବ, ଯେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ହେଇଥିବ, ତା ମହାତ୍ମା ପରିପୃଷ୍ଟ ହବ। ଓଳାଶୁଣୀର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଜନ୍ମ ହେବେ, 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ 46 ପଟଳରେ ମୋର ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଆସିବେ। ଶିବକଳ୍ପରେ କହିଲେ, ହେତୁ ଦିଆ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ସଖା 256 ଆଉ ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସର୍ବପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ। ଏପଟେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ନିର୍ଗୁଣବାଦ ଅଲେଖ ମହିମା ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ଭକ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦି ସଂହିତା ଅନାଦି ସଂହିତା ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ସିଏ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳରୁ ଆସିଥିଲେ, କିଭଳି ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ରଚନା କଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଠାକୁର ଅବିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଜଣେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଆସି ଏଇ ନୀଳା କରିବେ, ସେ କଥା ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିବା, ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, ନାମ ହୋଇଥିବ ହେତୁ ରଖିବୁ କୁମରେ, ଲକ୍ଷେ ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେଦିନ ଛାଡ଼ିବେ ଦେହ, ବୀର ସିଂହ ଦେବ ହେତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବ ଋତୁ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଥୁଅ। ତେଣୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର, ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବେ, ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ 2-4ଟି ପ୍ରମାଣ ଦେଲି, ଆ ଭିତରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ମାଳିକା ଭିତରେ ଦେଇ, ରାଜନୀତି ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଦକ୍ଷ ଗୁଣଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିତେ, କେବଳ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଚାଲିଯାଏ କି କଳିର ପ୍ରଭାବ କଣ ହବ, କଳି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହବ, କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କଣ ହବ, ଆମେ ତ ଆଉ ଏବେ ସେ କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉନୁ। କାହିଁକି ନା
ଏମିତି କିଛି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେ ମାଳିକାରେ କଣ ଏଇ ସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖିଛି କଣ ଯୋଉ ନା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା, କଳିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଳ୍ପ, ମୋହ ମୋହକଳ୍ପ, କଳିକଳ୍ପ, ଇନ୍ଦ୍ରକଳ୍ପ, ଟୀକାକଳ୍ପ, ଭଦ୍ରକଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି କଳ୍ପ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବରାହ କଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ କଳ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳ୍ପର ଶିବ କଳ୍ପ, ଶିବଙ୍କ କଳ୍ପରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ର କଳ୍ପ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଳ୍ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ କଣ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଏଗୁଡା ସବୁ କେବେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଣୀର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ 2026 ସର୍ବଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ଆଉ ସର୍ବ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁ ଆଉ ସର୍ବ ବୋଲି ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମାଧାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ। ଇଏ 2026 ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଙ୍କର ହବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳରେ ରହିବେ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ରାଜନୀତି ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲେ କେତେ ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ପେପର ଟିଭିରେ ପଢିବେ କେତେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି ମାନେ ଧକ୍କା ବି ଅଛି, ଯାନବାହନ ଅଛି, ବର୍ଷା ଅଛି, ଖରା ଅଛି, ଶୀତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରତାପ ନେଇ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି, ଏସବୁ ରହିବ। ତେଣୁ କୋଉ କୋଉ ମସିହାରେ କଣ କଣ ଘଟିପାରେ। ତେଣୁ 2026 ଆମକୁ ଆମ ଭାରତୀୟର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଆଗୁସାର କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗ ମାନେ କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ପିତା, ମାତା, ଗୁରୁଜନ, ଗ୍ରାମଦେବୀ ତୁଳସୀଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ପିତାମାତା, ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଗ୍ରାମଦେବୀ ତୁଳସୀର ସେବା କରନ୍ତିନି, ସିଏ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଗଲେ, ଜଣେ କହିବ ମୁଁ 100 ଥର ପୁରୀ ଗଲି, 100 ତୀର୍ଥ କଲି, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ଅଶାନ୍ତି, ନିଜ ତୁଳସୀରେ ପାଣି ଦିଏ ନାହିଁ କି ଗ୍ରାମଦେବୀ କି ପ୍ରଣାମ କରେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳକୁ ଯିବ ସେ ଦେବତା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୁଚିବେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜର ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନ, ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ତୁଳସା ଏବଂ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ନାରାୟଣ, ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନର ନାରାୟଣ, ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଭାରତ ବର୍ଷର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ହଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶ ବ୍ୟାପକ ହଉ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଲାଭ କରୁ। ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଜୟ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା। ହରି।